салом арз мекунем ба тамоми дӯстдорон ва алоқамандони футболи тоҷик. шоматон ба хайру шодӣ бошад. мухлисони азизу арҷманд, шурӯъ мешавад имрӯз яке аз рақобатҳои даври чорякниҳои ҷоми тоҷикистон дар варзишгоҳи 20 солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ки дар шаҳри хуҷанд воқеъ гардааст ва ин бозии аввали даври чорякниҳои миёни дастаҳои эсхат аз шаҳри хуҷанд ва паншер аз ноҳияи ҷалолиддини балхи аст ки пас аз чанд лаҳза он шурӯъ хоҳад гардид. маврид ба ёдоварист ки дастаҳое ки ба даври чорякниҳӣ баромаданд ин тимҳои эсхат, паншер, сардор, истаравшан, равшан, парвоз, вахш ва хуҷанд мебошанд ва навгуфта намонад ки имрӯз дар баробари ин боз як дидори дигар низ дар дораи ин давр сурат гирифта истодааст дар шаҳри Турсунзода дар варзишгоҳи Талко Арена ки нам дидори дастаҳои сардор ва истаравшан аст. хуб, агар ба роҳи тай кардаи тимҳо мутаваҷҷеҳ шавем, бояд ёдовар шуд ки дар бозии даври қаблӣ, дар бозии даври ҳаштякниҳои дар ду рақобате ки баргузор шуд, дастаи паншер тавонист бозии хуб нишон бидиҳад ва нагуфта намонад ки шогирдони Нумеҷон Ҳакимов тавонистанд дар даври аввали рақобатҳо, дар бозии аввали даври ҳаштякниҳои аниқлараш бар дастаи клуби марказии варзиши Артеш бо ин тим мусовӣ кунанд ва дар бозии баъде, дар бозии ҷавобӣ бо натиҷаи 2-1 тими ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ тавонист ба пирӯзӣ даст биёбад ва ба ин тартиб мо шогирдони Нумеҷон Ҳакимовро дар ин давр мебинем. бояд ёдовар шуд ки дар рақобати қаблӣ, дар бозии даври ҳаштякниҳои, дар бозии ҷавобӣ дастаи паншер ба натиҷаи 2-1 бар клуби марказии варзиши Артеш пирӯз шуда буд ва голҳоро дар ҳамон дидор Маҳмадрасул Одинаев ва инчунин Маҳмудҷон Шафиев ба номи худ муҳр зада буданд. Икнам бозигарони дастаи паншер мебошанд. аз ҳайати клуби марказии варзиши Артеш бошад Комрони Мирзохон ба задани гол даст ёфт. дар он дар дахиқаи 26-уми бозӣ тавонист Маҳмадрасул Одинаев ҳисобро боз кунад ва баъдан дар дахиқаи 30 Маҳмудҷон Шафиев бо гузараи 4 дақиқа аз голи Одинаев тавонист дуюмин голи паншерро бизанад ва ба ин тартиб дар дахиқаи 87 бошад ягона голи дастаи клуби марказии варзиши Артешро маҳз Комрони Мирзохон марбути номи хеш кард ва ба ин тартиб гуфтем ба ҷои 2-1 аз рӯи ҳисоби ҷамъи ду бозе паншер тавонист бар клуби марказии варзиши Артеш пирӯз шавад ва рӯи худро ба ин марҳила ба даври чорякниҳои мусобиқа боз намояд. дастаи эсхата бошад дар баробари яке аз тимҳои қавӣ дар мусобиқа пирӯз шуд ки нам дастаи Регартадас буд аз шаҳри Турсунзода ки ҳар ду бозӣ, ҳам бозии аввал ва ҳам бозии баъдӣ, ҳам бозии ҷавобӣ бидуни задани гол ҷамъбаст шуданд ва дар силсилаи иҷрои зарбаҳои 11 метра бозигарони дастаи эсхата тавонистанд ба натиҷаи 5-4 пирӯз шаванд бар Регартадас ва рӯи худро ба даври баъди мусобиқа боз кунанд. яъне метавон гуфт ки то як андоза қасён бохте ки дар финал буд, дар финали ҷоми Тоҷикистон дар мавсими қаблӣ эсхата тавонист дар баробари Регартадас онро ҷуброн кунад, он бохтеро ки буд ва ба ин тартиб бо шикаст додан Регартадас рӯи худро ба ин марҳила боз кард. оя ҳайати доварон, агар онҳоро ба шумо шинос намоем, Насрулло Кабиров ҳамчун довари асосӣ аст ва ба Ударканон Акмалбуриев ва Хусрави Сидиқзод кӯмак карда истоданд. довари чорум бошад Аслиддин Тағоев аст. нозири бозӣ Рустам Абдуллоев ва комиссари рақобат Раҳмон Муртазоев. бозӣ идома дорад ва чӣ гуна ки мебинем бозигарони дастаи эсхата бо пираҳанҳое ки аз ранги кабуд таркиб ёфтааст имрӯз бозӣ карда истоданд ки пираҳани хонагии дастаи эсхата маҳсуб мешавад. дастаи паншер бошад бо пираҳане ки аз ранги сурх, сафед ва сиёҳ таркиб ёфтааст. ҳоло бошад таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати аввалияи дастаҳо ки кадом бозигарон дар ҳайати дастаҳо имрӯз андари майдони рақобат гардиданд. дар дастаи эсхата дар дарвоза Иззатулло Турсунов аст, рақами 31 ва дифоъгарон Абдураҳмон Узоқов, рақами 4 44 Сергей Прохоров, 5 Мамаҷон Рустамов ва 99 Боирҷон Сангинбоев ҳастанд. дар хатти нимҳимоя бошад Бекзод Саидов, рақами 10 дорад капитани тим, рақами 6 Абдусамад Самадов аст, 7 Санҷар Рихсибоев ва инчунин 77 Ҷаҳонгир Акбарзода. Ҳоҷи Абдуманнон аст. имрӯз чӣ гуна ки мебинем дар ҳайати аввалияи дастаи эсхата аст, рақами 81 дорад. ҳамлавар, ягона ҳамлавар айни ҳол дар ҳайати эсхата маҳз Асадбек Махтумов мебошад ки таҳти шумораи 9 ҳунарнамоӣ карда истодааст. сармарбии дастаи эсхата Фарух Маруфиев аст.
رفتی رقابت مند می شود. ضربه جریمه هم تعیین گردید. در حیات دسته پنجشیر باشد. در دروازه ابوبکر رحمونقولوف است. رقم 23 دارد. کاپیتان تیم دفاعگر رقم 17 روشن عزیزов است. اینچنین سه دفاعگر دیگر رقم 18 علیشیر سلیمов، 13 قربانبوی شیرالیف و 4 خوشوقت میرов هستند. تو باید از ضربه کنجی با بازی وارد کرده شود. محمد رسول‌الدینایف اون رو با داخل جریمه‌گاه پرتاب میکند. بیاید همین حالت رو متوجه میشویم و بعدا شرح رقابت رو ادامه خواهیم داد. البته در داخل جریمه‌گاه نصرالله کبیرov قرار دارد. بازیکن را آرام میکند، اشاره میکند که باید یگان خیل سر و سیما نشوند، یگان خیل قاعده بازی باید در داخل جریمه‌گاه ویران نشود. و ببینید که کارت زرد میدهد با دو بازیگر، با سنجر اخسیبویف و با بازیگری شماره 6 در حیات پنجشیر مختار ارتیقov و اینچنین گفتیم سنجر اخسیبویف کارت زرد گرفتند در دقیقه سوم رقابت. هنوز در شروع بازی. اکنون از این بابت میباید اونها رو که احتیاط کرونا بازی رو ادامه بدهند، چون که یک اشتباه دیگر یا خطاگیری دیگر باعث می شود که آنها از میدان بیرون شوند و دسته آنها با شماره کم رقابت رو ادامه دهند. پرتاب بود با داخل جریمه‌گاه از جانب محمد رسول‌الدینایف، اما تو برآورده شد. بازم ضربه کنجی است. چون که می‌بینیم در رقابت امروز بازیکنان دسته پنجشیر فعال هستند. البته مغلوب کردن دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در دور قبلی تا یک اندازه هنگام آفری هم بود که ما با اشتراک شاگردان نومانجان رازیقov دیدیم. هیچ کس گمان نداشت که پنجشیر با دسته که مدعی است، با دسته که میتوانست در این رقابت و چگونه گل میزند اینجا بازیگر دسته پنجشیر. تو با دروازه وارد می شود. هنوز در دقیقه چهارم رقابت و زود، خیلی زود اونها توانستند با زدن گل دست یابند. سنت‌الله عزیزов از مسافه خیلی دور در دقیقه چهارم بازی موفق می شود که توپ رو با دروازه وارد نماید. ببینید که حتی دفاعگران اینجا منتظر نبودند که این گونه ضربه به سمت دروازه صورت میگیرد و این گونه از بیرون جریمه‌گاه با یک ضربه خیلی زیبا بازیگر رقم 22 دسته پنجشیر سنت‌الله عزیزов توپ رو با دروازه وارد میکند. گل خیلی زود زدند بازیگران دسته پنجشیر و اینم دلیل اون بود، اینم از اون وابسته بود که فشار و هجوم‌های بازیگران دسته پنجشیر در شروع بازی زیاد بودند. و بالاخره ما در مورد دفاعگران دسته پنجشیر گفتیم آنهایی که در خط نیمه بازی میکنند. محمد رسول‌الدینایف رقم 10 دارد، 70 محمد جان رزامov، 6 مختار ارتیقov، 22 سنت‌الله عزیزov این حال با زدن گل دست یافت. حمله‌وران باشند دولتبک سیدامینov رقم 14 است و محمود جان شفیف رقم 15 دارد. سرمربی دسته منتخب سرمربی دسته پنجشیر معذرت نومانجان حکیمov است. و با ادامه بازی را متوجه میشویم. توپ در نیمه میدان دسته اسقاط است و مبارزه ادامه دارد. حالا باشد اون رو اسدبک مختومov صاحب می شود. حمله دسته اسقاط را اینجا ادامه میدهد اما فرصت داده نشد از جانب بازیگران خط دفاعی دسته اسقاط. در کنار یک حمله دیگر را میتوانیم با اشتراک بازیگران دسته پنجشیر ببینیم. توپ در اداره مختار ارتیقov، پس با خط حمله است. امکانیت نوبتی میتواند برای سنت‌الله عزیزov باشد. انجام مبارزه او با مقابل عبدالرحمن اوزاخوف است. سنت‌الله عزیزov کوشش میکند برای ادامه حمله و جریمه‌گاه وارد شد. یک ضربه دیگر و این مراتب چندان خوف و خطر نداشت. آن ضربه که ما از جانب مؤلف گل دسته پنجشیر متوجه شدیم.
бозам рақобат идома меёбад. Бозам топ дар идораи бозигарони дастаи Эсхат аст, аммо инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби Асадбек Махтумов. Кӯшиш мекунанд бозигарони дастаи Эсхат ки дар чанд ҳолат тавассути канори рости хатти ҳамлаи худ фишорро бештар кунанд. Тавассути мавқеъе ки онҷо Асадбек Махтумов шахси асосист ва маҳсуд дар канори рости хатти ҳамла бозӣ карда истодааст. Бархурди ду бозигар буд миёни Асадбек Махтумов ва бозигари дастаи Паншер инҷо бархурд сурат гирифт. аллакай Асадбек Махтумов ба пой хест, метавонад рақобатро идома диҳад, аммо вазъи бозигари дастаи Паншер Равшан Азизов айни ҳол чандон хуб нест. Каме осебам гирифт дифоъгари дастаи Паншер ки инчунин капитани тим ҳам ҳаст. бубинед ки чӣ гуна бозигарони дастаи Паншер зуд тавонистанд ба задани гол даст ёбанд. ҳанӯз дар дақиқаи чоруми рақобат ҳисоб боз мешавад ва имрӯз тими ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ фаулона бозӣ карда истодааст. бозам пас ба хатти ҳамла аст ба Маҳмудҷон Шафиев. ту баргардонида шуд. ҷумбуриза идома дорад. истол ба самти Ҷаҳонгир Акбарзода. аммо бозигарони дастаи Эсхат боз ҳам метавонанд ҳамлаи худро идома диҳанд. туп дар идораи бозигари дигари ин тим аст, дар идораи Бекзод Саидов. аммо чӣ гунае ки дидем Абубакр Раҳмонқулов муваффақ мешавад ки ба пеш барояд ва ин ҳолатро бартараф кунад. аслан агар ба он ҳунарнамоиҳое ки тими Паншер дар доираи бозиҳои Лигаи Якум бозӣ кардааст мутаваҷҷеҳ шавем, умуман чӣ гуна ки гуфтем дастаи Паншер намоянда аз Лигаи Якуми Тоҷикистон аст ки тавонист бар муддаӣ бар дастае ки дар пойгаи қаҳрамонӣ аст дар Лигаи Олӣ пирӯз шавад. он ҳам дастаи клуби марказии варзиш артиш буд. ҳеҷ кас гумон надошт ки ин тим метавонад бар артишиҳо пирӯз шавад. ва бубинед дар бозии имрӯза низ онҳо тавониста истоданд ки аз худ як характери устувор нишон бидиҳанд ва дар бозӣ ба муқобили дастаи Эсхат бозии баробар ва то беҳтар аз тими Эсхатро то ба ин дақиқаҳо нишон дода истоданд. ту бояд аз аут ба бозӣ ворид карда шавад аз ҷониби бозигари дастаи Эсхат. аз ҷониби Боирҷон Сангинбоев паси Сергей Прохоров ба Иззатулло Турсунов. рақобат идома меёбад. ирсоли Абдусамад Самадов ба канор. ҳамлаи навбатиро метавонем бошад ки бозигарони дастаи Эсхат бубинем. ин дуюмин ҳолат аст ки бозигарони ин тим дар ҳолати нобозӣ қарор мегиранд ва дуюмин ҳолат аст ки офсайд ба қайд гирифта мешавад. дастаи Паншер айни ҳол дар чемпионати Лига Якум дар 11 бозие ки доир кард 7 ғалаба, 1 мусовӣ ва 3 бохт дорад. бо 22 имтиёз дар ҷадвали мусобиқа дар ҷои чорум қарор гирифтааст. ва нукта намонад ки садрнишини ҷадвал 23 имтиёз дорад, яъне 1 имтиёз камтар аз Моҳир аст, 1 имтиёз камтар аз Рӯйкамар, 1 имтиёз камтар аз Ҳулбук. ин се тим 23 имтиёзӣ доранд. Паншер бошад 22 имтиёз, Саразм 22 имтиёз. яъне ҳасосият дар мусобиқа ҳаст ва ҷолибият ҳам ҳаст ки дар нимаи дуюми мавсим боз ҳам рақобатҳо ҷолиб ва дидани сурат хоҳанд гирифт. Бекзод Саидов бо топ инҷо кӯшиш кард Қурбонбой Шералиев ва тавонист тӯбро бигирад. боз ҳам ирсол ба самти Қурбонбой аниқташ Шералиев. пас ба марказ ирсол ба хатти ҳамла буд. ба мавқеъе ки онҷо Давлатбек Сайдаминов бозӣ дорад. маҳстуб аз Сайдаминов аз майдон берун гардед. кӯшиши Боирҷон Сангинбоев буд ва тавонист тӯбро аз бозигари дастаи Паншер аз майдон берун кунад.
دسته خطا باشد در دایره رقابت‌های لیگ ایالی. انال در جای هشتم قرار دارد در جدول مسابقه. در 12 بازی که بانکداران دایر کردند 4 غلبه 2 مساوی و 6 باخت را در امور بازی‌های دایر کرده خود این تیم به قید گرفته است. چه بازم یک کوشش دیگر بود از جانب مختار ارتیقف، اما بازیگران دسته خطا به این کار اجازه ندادند. تو باید از اوت به بازی وارد شود. قربان با شیرالیف ایسال به سمت دولتبک سید امینوف. بازم سید امینوف توپ رو میگیرد، پرتاب به داخل جریمه گاه. یک امکانیت دیگر اینجا به وجود میآید برای محمود جان شفیف، اما این بازیگر موفق نشد که ضربه زند. محمود جان شفیف در موسم قبلی در هیئت دسته سرحدچی بازی میکرد و یکی از حمله‌آوران فعال بود، یکی از حمله‌آوران با مهارت بود. گل‌های زیاد هم به هدف رسانید و محض همین فعالی رو او رو و محض همین بازی خوبی او رو به نوبت گرفته روبرت دسته پنجشیر با هیئت خود او رو جلب کردند. سرگئی پروخروف پرتافت به خط حمله است و اینجا یک امکانیت خوب میتواند به وجود بیاید. حالت افساید به احتمال زیاد نیست. گوجا سنگیبویف پس به داخل جریمه گل، ضربه و گل. حساب برابر می شود در دقیقه 12 رقابت و بازیگران دسته اسخط به بازی برگشتند. اسدبک مختوموف موفق می شود که توپ را به دروازه وارد کند در دقیقه 12 رقابت. اکنون همه چیز از صفر شروع می شود، همه چیز از نو آغاز خواهد شد. و اکنون باز هم کوشش میکنند بازیگران دسته پنجشیر که دیگر باره برتری را به دست بیارند. البته حالا که حساب برابر گردید پس دیگر اون گونه امکانیتی که در شروع بازی برای پنجشیر بود احتمالیت کمی به وجود آوردن اون هست، چون که بازیگران دسته اسخط که آهسته بازی رقیب را آموخته شدند و آهسته اکنون ببینید که توانستند که بعد زدن گل هم دست یابند. بدین بازی ویران نشد از جانب محمد رسول دینایف. حمله نوبتی سنجر اخسیبویف اینجا کوشش میکند اما توپ در اداره خوشوقت میرفت. پس به ابوبکر رحمان قلف بازم به خوشوقت میرفت و برگردانده میشود. حجی عبدالمنون اینجا به توپ نرسید، بازم میرفت. ارسالی نه چندان خوب. بازیکن دسته اسخط با توپ سنجر اخسیبویف در داخل جریمه گاه است. ادامه حمله اسخط را متوجه میشیم. یک پاخه یک ضربه دیگر و اینجا امکانیت بهترین گلزنی را استفاده نمیبرد جهانگیر اکبرزاده. خیلی نزدیک بود بازیگر دسته اسخط برای برابر کردن حساب و حتی میتوان گفت که تو یک اندازه دروازه هم خالی بود، چون که الکی موازنیت خود را از دست داده بود ابوبکر رحمان قلف و اگر ضربه راست و دقیق به سمت دروازه انجام داده میشد پس برگرداندن آن برای رحمان قلف تا یک اندازه مشکل هم میشد. پس زمینی و اشتباه از جانب دروازه‌بان، اما با بخت یا ببیند که دفاعگر نزدیکتر بود، دفاعگر توانست این حالت را برطرف کند. البته تا یک اندازه با سر و سیمکی هم رو داده ایستادند بازیگران دسته پنجشیر. قاعده بازی هم ویران می شود از جانب بازیگر رقم 10 دسته پنجشیر از جانب محمد رسول دینایف. قاعده ویران کنی به نوبت گرفته شد. بازیگر دسته اسخط کمی اصابم گرفته است عبدالرحمن اوزوقف و به کمک طبیبان هم احتیاج دارد. زود به کمک او میشتابند. دسته اسخط در موسم قبلی در جام تاجیکستان توانسته بود و فینال براید، یعنی فینالیست جام تاجیکستان شد. اولین مرتبه در تاریخ خود بانکداران به این فینال برآمدند. نگفته نماند که در موسم قبلی سرمربی دسته اسخط شورجان عمرف بود و با شروع این موسم سمت سرمربی که این تیم را فروخ معروفیف گرفت.
партоф аз самти Санҷар Рихсибоев, муборизаи хушвақт мерафт ба муқобили ӯ. инҷо муваффақ мешавад ва Миров ғайри қоидаи бозӣ амал кард, бо даст бозӣ кард, аммо аз сабабе ки туп дар идораи бозигарони дастаи Эсхата буд, Санҷар Рихсибоев ба қарори баровардаи довар, ба қарори баровардаи Насрулло Кабиров эътироз мекунад, чунки метавонист инҷо иҷоза диҳад ки ҳамла идома ёбад, чунки туп дар идораи худи бозигарони дастаи Эсхата буд ва онҳо аллакай ҳамларо идома дода истода буданд. ва эътирози бозигари дастаи Эсхата ҳам ба ҳамин хотир буд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба имконияте ки аз вазъияти стандарте барои соҳибони майдон ба вуҷуд омадааст. аллакай қисми зиёди онҳо дар нимаи майдон ҳастанд, қисми зиёди онҳо дар назди ҷаримагоҳ. партоф сурат мегирад ва як чархиши зебо, як баргардондани олӣ аз ҷониби Хушвақт Миров ба мушоҳида расид. бозам богдорон бо туп, пас ба қафо ба Иззатуллоҳ Турсунов. партофти баланда анҷом дода мешавад. инҷо тупро мегирад Абдураҳмон Узоқов. қоидаи бозӣ боз ҳам ба муқобили бозигари дастаи Эсхата вайрон гардид. дақиқаи 16 бозӣ ҷараён дорад ва мо шоҳиди ду гол гардидем. ду голи зебо ҳам буд, ду голи диданӣ ҳам заданд. яке бозигарони дастаи Паншер ва дигари бозигари дастаи Эсхата. имрӯз чӣ гуна ки мебинем, ин сеюмин ҳолат аст ки бозигарони дастаи Эсхата дар ҳолати офсайд қарор мегиранд. ва инам далели он аст ки бибинед дифогарони дастаи Паншер чӣ гуна офсайди сунӣ месозанд. ва ё худ мавқеиятро ҷойгиршавии худро чандон мушоҳида накарда истоданд бозигарони дастаи Эсхата, махсусан ҳангоме ки туп ба самти онҳо равон карда мешавад. онҳо аз дифогарони дастаи Паншер дар мавқеъ пештар қарор доранд. як партофти дигар, кӯшиши ҷаҳонгир Акбарзода, суръатафзои хеле хуб касб мекунад инҷо Акбарзода, аммо таҷриба ва маҳорати Қурбонбой Шералиев ва муваффақ мешавад. зарба ба самти дарвоза анҷом дода шуд, аммо каме паҳлӯтар ин маротиб Басадбек Махтумов зарбаи худро анҷом медиҳад. узра мепурсад аз ҳамдастагони худ ки натавонист ин имкониятро истифода барад, аммо ба ҳар ҳол ӯ аллакай дар бозии имрӯза сухани худро гуфт, ӯ тавонист ҳисобро баробар кунад. то як андоза аз уҳдаи иҷрои он вазифае ки сармураббӣ ба дӯши ӯ гузоштааст баромада истодааст. партофти Абубакр Раҳмонқулов ба маркази майдон. дар қабати дуюм инҷо ҷаҳиши баланд буд аз ҷониби Муҳаммадҷон Рустамов. бозам рақобат идома дорад. туп дар идораи бозигарони дастаи Эсхата ҳам аст, ба ҳамла пайваст мешаванд. ҳоҷӣ Абдуманон ирсоли начандон хуб буд ва тупро Равшан Азизов гирифт. ҳамлаи ҷавобии дастаи Паншерро мутаваҷҷеҳ мешавем. имконияти идомаи ҳамла ҳаст. тавассути канори чап ҳуҷум идома дорад. тавассути мавқеъе ки Сунатулло Азизов бозӣ дорад. идомаи муборизаи ӯ ва инҷо Абдураҳмон Узоқов муваффақ мешавад. қоидаи бозӣ бозам вайрон шуд ва корти зард ба Сунатулло Азизов бинобар сабабе ки қоидаи бозиро вайрон кард, дар дақиқаи 18 бо корти зард ҷазо мегирад. дақиқаи 19 бозӣ ҷараён дорад ва аллакай Насрулло Кабиров дар бозии имрӯза 3 корти зард нишон дод. то ба дақиқаи 18 ба Санҷар Рихсибоев, ба Мухтор Ортиқов ва макнун ба Сунатулло Азизов. партофти баланд Иззатуллоҳ Турсунов ба марказ. туп дар идораи бозигарони дастаи Паншер аст. Мамад Расулуддинаев муборизаи ӯ ҳоҷӣ Абдуманонро гузашт. якуна намои хуби дигар. бубинед ки чӣ гуна ду тан аз бозигарони дастаи Эсхатаро дар ғафлат мегузорад. ҳам Бекзод Саидовро ва ҳам Абдураҳмон Узоқовро. идомаи рақобат. тупро бои хеле олӣ аз ҷониби бозигари дастаи Эсхата. пас ба хати ҳамла ба Асадбек Махтумов. ва инҷо аллакай довари канорӣ ишора мекунад ки ҳангоме ки Асадбек Махтумов тупро гирифт, он аз майдон берун шуда буд.
یعنی بازیکنان دسته پنشر باید آن را از اوت به رقابت وارد کنند. اصلا آغاز بازی از جانب بازیگران دسته پنشر خوب بود. آنها در شروع رقابت فشار آوردند، آنها در شروع بازی فعال بودند، آنها در شروع بازی سرعت بیشتر داشتند و ما از همین عامل‌ها باعث آن شد که آنها با زدن گل دست یابند و مخصوصا ضربه‌ای که ما از جانب سنت الله عزیزов دیدیم در سطح خیلی عالی بود. ضربه جریمه به نفع پنشر است. پرتافت بلند، پرتافت دیاگونالی به سمت سنت الله عزیزов. توپ از میدان بیرون میشود. عبدالرحمن اوزاقов باید توپ را به بازی وارد کند. حاجی عبدالمنان به پیش او میآید. اما پرتافت به سمت دیگر صورت گرفت به اسدبек مختومов. جمله دسته از خط میتواند ادامه یابد. ارسال به خط حمله امکانیت برای آنها پیدا میشود. بویجان سنگینباєв ارسال ضربه و نه، اینجا از جانب اسدبek مختومов ضربه زده نشد. یگان خیلی اعتراض از جانب او. این حال فایده ندارد. یگان خیلی اعتراض هم باید نکند در همین حالت. پس در سطح خوب بود. ارسال در سطح عالی انجام داده شد اما او نتوانست که توپ را به دروازه وارد کند. این دومین فرصت است، این دومین امکانیت است که اسدبek مختومov نمیتواند از آن خوب و با ثمر استفاده برد. اما به هر حال چگونه که در بالا اشاره کردیم از اولین امکانیت خود او توانست توپ را به طور دروازه وارد کند. سرگی پروخورov پرتاب به خفو به عزتالله تورسونov انجام داده می شود. پس با دفاعگری مرکزی بازم با تو بازیگران دسته پنشر هستند. دولتبek سیدامینov ارسال به سمت سنت الله عزیزov. الله را ادامه میدهد. یک ضربه دیگر به سمت دروازه. این بازیگر ضربه قوی دارد، ضربه های استوار دارد و ضربه های دقیق هم دارد و بیشتر کوشش میکند که از مهارت انفرادی خود کار بگیرد، از آن مهارتی که از بیرون جریمه‌گاه ضربه ها انجام میدهد. البته یک مرتبه این حالت این کوشش ثمر داد. مس از بیرون جریمه‌گاه بود که توپ به دروازه وارد شد. بازم پرتاب به خفا با عزتالله تورسونov. سرگی پروخورov توپ را قبول میکند. بازم پروخورov پس با بویجان سنگینباєv اما این بازیگر نتوانست توپ را در میدان نگاه دارد. پرتافت قربانبای شیرالیف به سمت محمود جان شفیف بود. توپ از میدان بیرون می شود. اوت به نفع پنشر است. قربانبای شیرالیف اینجا بازم موفق نمی شود و ضربه کنجی است. تو برسش به بازیگر دسته از خط از میدان بیرون کرده. پرتافت قربانبای شیرالیف پس زمینی انجام میدهد. ضربه به سمت دروازه از جانب محمد رسول اودینایف. جوابی دسته از خط را متوجه میشویم. یک امکانیت خوب هم میتواند پیدا شود برای اسدبek مختومov. نه اینجا اسدبek مختومov نبود بلکه بازیگر دیگر این تیم عبدالصمد صمدov بود که نتوانست از دفاعگر دسته پنشر بگذرد.
واسه بازی دسته آرام‌تر می شود. باز هم توپ در اداره بازیگران دسته پنشر است. قربانبای شرالیف سال با مرکز و دولتبک سیدامینوف است. باز هم پس با کنور با محمد رسول‌الدینایف. اینجا مبارزه ادامه دارد میان او و بورجان سنگینبویف. توپ البته که از سنگینبویف از میدان بیرون گردید. باز هم قربانبای شرالیف آماده می شود که توپ را با بازی وارد کند. احتمال زیاد پرتاف با مرکز جریمه‌گاه صورت خواهد گرفت و همین چیز را انتظار هستند بازیگران دسته پنشر. محمد رسول‌الدینایف نتوانست از بازیگر دسته اسخط توپ را گذراند. حمله جوابی دسته اسخط را متوجه میشویم. یک امکانیت دیگر و باز هم افساید است. باز هم اسدبек مختومов در حالت نوبازی قرار میگیرد. این چهارمین دفعه است، چهارمین حالت است که بانگداران در حالت نوبازی قرار میگیرند. حالا 25 دقیقه جریان دارد و تا به این دقیقه ببینید که چگونه زود بازیگران دسته اسخط در حالت افساید قرار میگیرند. سنجر اخسیبویف قاعده بازی را ویران کرد. و در بازی با مقابل خوشوقت میرفت غیر قاعده بازی عمل کرد. سنجر اخسیبویف ادامه بازی را متوجه میشویم. توپ در اداره بازیگران دسته پنشر است. پرتاف با داخل جریمه‌گاه با سمت محمود جان شفیف بود، اما کمی بلندتر این سال انجام داده شد. حمله جوابی دسته اسخط. اینجا امکانیت برای بکزود سیدف داده نمی شود. پس با سرگی پروخورف سال با مرکز با عبدالصمد صمدов بود. سنجر اخسیبویف توپ را به خف و بر میگرداند. سال به سمت جهانگیر اکبرزاده. در دایره بازی لیگ عالی دسته اسخط در دفاع چندان بازی خوب نشان نمیدهد و ما از در همین دیدار هم متوجه گردیم که چگونه در دفاع دسته اسخط ضعیف است. این تیم در 12 بازی که در لیگ عالی دایر کرد با دروازه خود 23 گل سر داد که این البته نسبت به دیگر دسته‌هایی که در لیگ عالی بازی میکنند بیشتر است. یگان دسته برابر با تیم اسخط با دروازه خود گل سر نداده است. فرصت و قاعده بازی ویران می شود. این کارت زرد است و یا نه؟ در ادامه متوجه می شویم. نه، کارت زرد نیست، بازی ادامه دارد. رقابت ادامه می یابد. عبدالرحمن اوزاقوف پس با قفو با بکزود سیدف توسط سرگی پروخورف رقابت ادامه می یابد. پرتافت بلند با خط حمله است و اینجا یک جایش خیلی زیبا را متوجه گردیدیم از جانب دفاعگر دسته پنشر توانست این حالت را برطرف کند. یک ارسال دیگر با خط حمله امکانیتی نوبتی میتواند برای اسدبek مختومov باشد، اما باز هم ابوبکر رحمانقولوف توانست توپ را با دست داشته بگیرد و این حالت را برطرف کند.
قاعده ویران کنین نوبتی با قید گرفته می شود. جو نصرالله کبیرов اشاره میکند که باید بعد اجازه من تو با بازی وارد کرده شود. در خط حمله نیست چندان فعال نیست. دسته از خط در موسم لیگ اولی. گفتم 23 گل این تیم بعد در روزهای خود سر داد با وجود آن که در دفاع بازی ضعیف نشون میدهد. در خط حمله نیست چندان هنرنمایی جالب رو نشون نمیدهد. 14 گل بعد در روزهای حریفان زده است. و شماره گل‌های زده این تیم نسبت به گل‌های سر داده‌اش 9 تا کم میباشند. تو باید از ضربه جریمه‌وی با بازی وارد کرده شود. پرتافت با سمت جریمه‌گاه و عزت‌الله ترسونов توپ را با دست داشته میگیرد. یک خود ویران کنی دیگر باز هم داور اشاره میکند که باید بعد اجازه من تو با بازی وارد کرده شود. اسدبек مختومов پرتافت بلند ابوبکر امونقулов و خط حمله بود. باز هم توپ از میدان بیرون می شود. چگونه که گفتم بانکداران در لیگ اولی 4 غلبه 2 مساوی و 6 باخت دارند. در آمار بازی که این تیم دایر کرده است اگر ما با اون متوجه شویم غلبه هایی که از خط بقیه گرفت در لیگ اولی بازی به مقابل دستای برقچی بود، استراوشان بود، سردار بود و اینچنین پرواز را نیز بانکداران شکست دادند. جو باز هم خواهی ویران کنه توپ زود با بازی وارد کرده می شود. حمله جوابی دسته پانشر پرتافت و سمت سنت‌الله عزیزов اینجا مبارزه ادامه دارد میانی او و بازیگر دسته از خط و قاعده بازی ویران شد و یا نه نصرالله کبیرov اشاره میکند که بازی باید ادامه یابد. عبدالصمد صمدov پس به خفو و سرگی پروخورov گوجان سنگینپویف باز همین سال بکنور ادامه رقابت ادامه حمله دسته از خط را متوجه میشیم که امکانیت دارند برای خفناک کردن اون. سنجر رخسیبویف پرتافت خیلی بلند این ضربه بود و یا پرتافت این را خود سنجر رخسیبویف میداند برال توپ از میدان بیرون شد. 2 مساوی داشت گفتم دسته از خط که با مقابل استقلال شهر دوشنبه بود و دیگری با مقابل کرد دست از شهر ترسونزاده که بازی با مقابل استقلال بدون زدن گل جمع بست شد و در بازی با مقابل دسته رگارت دست ما شاهد 4 گل کردیم. بازی با نتیجه 2-2 به انجام رسید. باختایی که از خط در این موسم بقیه گرفته است از جانب خوجند بود در دربی خوجند در دوره اول از وخش بود اونجا 2-1 در همین ورزشگاه مغلوب گردید. بعدا در سفر از روشن شکست خورد در همین ورزشگاه از ارتشی ها مغلوب شدند و در 2 بازی اخیر در دوره لیگ اولی از حاصلات و خوجند مغلوب گردید. یعنی هم در بازی اول و هم در بازی دوم یعنی هم در بازی نیمه اولی موسم هم در بازی نیمه دوم موسم از خط از خوجند شکست خورد. گوجان سنگینپویف پرتافت با مرکز میدان یا فشار را بیشتر میکند اسدبek مختومov و محض از این خود دفاعگر دسته پنجشیر علیشیر سلیمov توپ را با ابوبکر امونقулов برمیگرداند. پرتافت بلند دولتبek سیدامینov با کنار با سنت‌الله عزیزov ادامه رقابت ادامه حمله دسته پنجشیر متوجه میشیم. ضربه با سمت دروازه بود از جانب سنت‌الله عزیزov اما دفاعگران دسته از خط این را برطرف کردن. بگزاد سیدov و پرتافت بازم با خط حمله است با اسدبek مختومov است و اینجا
قاعده بازی ویران نشد یا شد؟ اشاره می شود که قاعده بازی ویران شد، یعنی ضربه جریمه‌ای است با فایده دسته اسخاتا. امکانیت خوب برای با پیش برآمدن برای بازیگران دسته اسخاتا به وجود می آید. ضربه را کی اجرا خواهد کرد؟ در نزد توپ یک چند بازیگر دسته اسخاتا هستند. حاجی عبدالمنان اموده می شود. بویجان سنگینبویف نیز در نزد توپ است و همچنین عبدالرحمن اوزاقف را نیز ما در نزد توپ می بینیم. و اینجا مصلحت میکنند با یکدیگر که چگونه از این وضعیت استفاده برند. دوباره لکه اجازه داد عبدالصمد صمدوف. پرتو به داخل جریمه که سرگی پروخورov یک ارسال دیگر و اشاره می شود که تو به دست بازیگر اسخاتا رسید و از این واکنش مخلصان و از آن حالتی که ما مشاهده کرده ایستادیم با دروازه دسته پنشر داور پنالتی میگذارد. واقعا هم در آن حالتی که سرگی پروخورov توپ رو به مرکز جریمه‌گاه میخواست ارسال کند، تو با دست بازیگر دسته پنشر محمد رسول الدینایف رسید. وقتا توجه میکنیم با این امکانیتی که برای بازیگران دسته اسخاتا به وجود آمده است. سنجر اخسیبویف در نزد توپ و محسوس ضربه را اجرا خواهد کرد. همچنین حاجی عبدالمنان است به خفا می رود. دوبار بازیگر را اشاره میکنند که باید به خفا روند و پیشتر از سنجر اخسیبویف به سمت دروازه حرکت نکنند. دوباره اجازه داد ضربه سنجر اخسیبویف و گل. در دقیقه 40 بازی سنجر اخسیبویف از ضربه پنالتی موفق می شود که توپ را به طور دروازه ابوبکر رحمان خلف وارد کرده حساب را 2-1 کند. حساب 2-1 و دسته اسخاتا کامبک میکند. با بازی برمیگردد و پیش صف می شود. کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی مانده است. پنشر حالا هم امکان دارد، امکان زیاد دارند تیم ناحیه جلال الدین بلخی تا این بازی را نجات بدهد. و نکته نماند که این بازی اولی دوره چهارک نهایی است و بازی جوابی حالا هم ما را انتظار است، بازی که باید در میدان دسته پنشر صورت بگیرد. پرتو به خط حمله جنبورزه ادامه دارد. توپ در اداره دولتبک سیدامینوف بود. برزه سنجر اخسیبویف و قربانبای شیرالیف. نصرالله کبیرов اشاره میکند که سنجر اخسیبویف باید از زمین برخیزد و بازی رو ادامه دهد. یگان خیل خدا ویران کنی جدی نبود. و عموما قاعده ویران کنی نبود در همین حالت. چون اشاره میکند نصرالله کبیرov.
قربانبای شیرعلیف توپ را به بازی وارد کرد. پرتاب به خفا بود. بلشیر سلیموف ارسال نوبتی به داخل جریمه گل سرعت میگیرد. در کوشش خبط دوی موفق نشد. اکنون حمله جوابی دسته اسقاط را متوجه میشویم. توپ در اداره اونها است و با شماره بیشتر به حمله میروند. از یک دفاعگر دسته پنشر توپ گذشت، اما در صحنه آخر بازیگران دسته پنشر موفق شدند که این حالت را برطرف کنند. اوت به نفع اسقاط است. بویرجان سنگینبویف باید توپ را به بازی وارد کند. پرتاب هم صورت میگیرد به سمت عبدالصمد صمدов. ارسال به عزتالله ترسونов. پرتاب بلندی در روزبانی دسته اسقاط به نیمه میدان پنشر است. بازم مبارزه بر دولتبک سیدامینov توپ را گرفت. ارسال به سمت مختار ارتیقov. توپ از میدان بیرون میشود. قربانبای شیرعلیف توپ را به بازی وارد میکنند از اوت. بازم ارسال به سمت مختار ارتیقov. اینجا مختار ارتیقov را با جور سنگینبویف به زمین میافتاند. قاعده بازی ویران نشد. بانگداران توپ را از اوت به بازی وارد میکنند. بازم پرتافته با جور سنگینبویف به سرگئی پروخورov. پرتافته بلند به خط حمله. کوشش بگزاد سیدov است اینجا. ابوبکر منقلف توپ برمیگرداند. بازم بگزاد سیدov. قاعده بازی ویران میشود. جا صد گذاشت عبدالرحمن اوزاقov. محض همان صدگذاری بازیگر دسته اسقاط باعث آن شد که قاعده بازی ویران شد. اصلا اینجا مبارزه عبدالصمد صمدov بود با بازیگر دسته پنشر. پرتاب بازم به خط حمله است. جا سنت الله عزیزov به توپ نرسید. ارسال به خفا. بازیگران دسته اسقاط توپ را دور کرده ایستادند. بگزاد سیدov. پرتافت به سنجر رقیبویف. کوشش برای ادامه حمله هست و اینجا پوگجه که ما از جانب قربانبای شیرعلیف دیدیم توانست حمله را قطع کند. دقیقه آخر وقت اساسی قسم اول شروع می شود. حساب 2-1. ما در نیمه اول شاید 3 گل گردیدیم. پرتافت نوبتی به سمت جریمه گاه. در داخل جریمه گاه بود محمد رسولالدینیف، اما به توپ نرسید. حمله جوابی دسته اسقاط را متوجه می شویم و اینجا با جایی که توپ را بزند جهانگیر اکبرزاده را میزند. بازیگر دسته پنشر روشن عزیزov. کارت زرد نشان داده می شود به بازیگر رقم 17 دسته پنشر در دقیقه 45 بازی با روشن عزیزov، بنابر سببی که قاعده بازی به مقابل جهانگیر اکبرزاده ویران کرد. اکبرزاده امروز کوشش کرده ایستاده است که از همان سرعت بلند که میتواند کسب کند استفاده برد. در چند حالت هم ما دیدیم که چگونه سرعت افزایی را اینجا انجام میدهد جهانگیر اکبرزاده. در این حالت باشد موفق نشد از بازیگر دسته پنشر گذرد. البته امکان داشت که گذرد، اما قاعده بازی به مقابل او ویران شد. چهل 45 دقیقه وقت اساسی به انجام رسید و منتظر میشیم که داور به نیمه اول چند دقیقه اضافه میکند. تو باید از ضربه جریمه‌ای به بازی وارد کرده شود و در کنار میدان بیرون از میدان طبیب جهانگیر اکبرزاده یوری اولیه تیبی را رسانده ایستاده است.
توپ در اداره بازیگران دسته پنجشیر است، میتونند حمله جوابی خود را در همین حالت آن تشکیل نمایند، اما ارسال به خفا انجام داده شد و سمت خوشوقت میرفت. بازم پاس به کنار دولتبک سیدامینов، ارسال به خط حمله. اینجا افساید به خط میگرفته میشود البته، چون که بر اعلا مشاهده شد که محمد رسولالدینов در حالت نو بازی قرار داشت. پرتافت توپ در اداره برجام سنگین بویف است. پرتافت بلند انجام داده می شود. نیمه اولی بازی به انجام برسد دوستان عزیز و ارجمند. با نتیجه 2-1 با برتری دسته اسقاط دسته تنفس میکنند. بعد 15 دقیقه دیگر برای برمیگردیم به تماشای قسم دوم این بازی. پیگیری ما باشد.
aziz, netice doğru gözlemli çekilip limanlıklar ve manfi cevdisi desteğini doğruyla fotoğrafı olmadık. İstemavşan Karvos Yagbarya, Kolumbi Merkezi Gerçi Artiş Nasilan Doğu Versi, İsrata Kucay Çivrgarya, Darkçı Raj Doğu Verdu, Ravşan Ödegar Pedaz Çivrgarya, Sergao İstediğay Çivrgarya. Manfi destağı Barcavayı Çekilene Badi Yazdan Davru Çürüler. Derece yakın istihdamşon, derece duyum basılır istihdamşon, derece seviyor reygar kadar istihdamşon, derece şorun kurulduğu merkezi dersi artış uzlaşon, derece tencüm ravşan haklaşon, derece şaşır dersi şazlaşon, derece hafta kucak şazlaşon, derece hasta tesisata çoğdakon, derece nöbet baş çoğdakon, derece dakon karvos bozdakon, derece gözlerim sendo şaşkon ve derece gözlerim istarafşon tanışkon. İlgimiz pardon, gözlerim çoğdakon beraber yapacağımlarımızı bilmeden, İngiliz Bakanı Zülfü Garibastoğu İsmail'e karşı, Amcı'nın Gözleri Bastoğu Sardar Restorasyon Toronto'da, Karvan Goferi Garibastoğu Ravşan Karagos, Vakş Kucak Vakfı'nda. Ya, ATV vardıysa tuttu bunu. Bizim sayısınız, Gözleri Cemal'ın Çoğdaklı'yı, Tahmilan Astor Baştori Avgust, Durun, neyse, kanunda. Andır bu kod siyoda. An para kalkan şuraka. Taraf bir sırasında. Anamca Rabin. Sevmişler kuruz. Ya milyonu bir saat bile kadar tersen çıkar. Ya var. Dikkatli miyden hiç hangi bir şey var. Amin. Bu dik ya. Ey ne yapayım? Profesyonelsiz, merhumeyi duymanın çiftleri kuyumluğu memleket ve üniversiteyi bir alim, Resulü isteyen siyaklı ünlü ve yaptığı argos bozdu memleket. Siyaklı ünlü Goferi Garibastoğu Sardar Karagos, Vakşi Ravşan ve yakın Ağustos Goferi Garibastoğu Vakş
اسخاتا کوچا CSKA توی مرکز ورزش آتش و دویمی آرگوز برسولان استرالشا دویمی آرگوز همچنین واقعی باری دست استقلال یاری در قدس زیاده می شود. Fakat ben bu kadar. Döş Harison. Döş Harison. Ah, o da daha iyi. Ya. Брой. А? Здесь yok kartı. Ama Kolinas anlayacağım. دوستان عزیز و ارجمند با ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان که در شهر خوجند واقع گردیده است برمیگردیم به تماشای قسم دوم بازی میان دسته‌های اسخاتا و پنشر که در دایره بازی‌های دوره اول چهارک نهایی جام تاجیکستان 20-26 جریان دارد. باید دو شد که در قسمت اول بازیگران دسته اسخاتا توانستند به زدن 2 گل دست یابند و بازیگران دسته پنشر باشد تمامی 1 گل زدند. یعنی عین حال بازیگران دسته اسخاتا با نتیجه 2-1 پیشرفت هستند. مورد با ذکر است که در دقیقه 4 بازی حساب باز گردید از همان ضربه دقیق و عالی که سنت الله عزیزов به هدف رسانید. در ادامه باشد در دقیقه 12 اسدبек مختومов حساب رو برابر کرد و بعدا در دقیقه 40 از ضربه پنالتی سنجر رخسیبویف حساب رو 2-1 کرد و دسته اسخاتا را پیشرفت گردانید. با صدای اشتک داور نصرالله کبیرов قسم دومین بازی شروع می شود. باید داور شد که با نصرالله کبیرов در بازی امروزه در کنارها اکمال پوریев و خسرو صدیقزاد کمک کرده ایستادند. داور چهارم باشد اصلدین تغویев است. در بازی امروزه همچون ناظر رستم عبداللهیف و کمیسر رحمان مرتضایف فعالیت کرده ایستادند. اینجا ارسال هم به خط حمله بود از جانب بازیگران دسته پنشر، اما توپ به سمت عزت‌الله ترسانوف حرکت کرد. در شروع قسم دوم بازی یکی بازیکن بود در هیئت اسخاتا که اسد عبدالصمد صمدov از میدان گرفته شد و به جای او ابراهیم خان اشانخانov به بازی وارد گردید. حالا باشد توجه میکنیم به هیئت دسته
Эсхата дар бози имрӯза дар дарвоза Иззатулло Турсунов аст ки рақами 31 дорад. Дифоъгарон Абдураҳмон Узохов рақами 4, Сергей Прохоров 44, Муҳаммадҷон Рустамов 5, Буирҷон Сангинбоев 99 ва дар хатти нимҳимоя бошад рақами 10 Бекзод Саидов, Иброҳим Эшонхонов 17, 7 Санҷар Ихсибоев, 77 Ҷаҳонгир Акбарзода ва Ҳоҷӣ Абдуманон рақами 77 дорад. инҷо фурсат буд барои бозигарон дастаи Эсхата ки натавонистанд аз ин имконият истифода баранд. ҳамлаи ҷавобӣ ҳам ташкил мешавад, аммо ин чӣ ирсоле буд ки мо аз ҷониби бозигари дастаи Паншер дидем. паси начандон хуб ва тӯб аз майдон берун гардид. ягона ҳамлавар дар ҳайати Эсхата ин Асадбек Махтумов аст ки бо пироҳани шумораи 9 бозӣ мекунад ва як гол ҳам дар рақобати имрӯза марбути номи хеш кард. Сармарбии дастаи Эсхата Фаррух Марофиев аст. дар ҳайати дастаи Паншер бошад дар дарвоза Абубакр Раҳмонқулов аст рақами 23, дар дифоъ бошад Равшан Азизов рақами 17, 18 Алишер Салимов, 13 Қурбонбой Шералиев ва рақами 4 Хушвақт Миров. дар хатти нимҳимоя рақами 10 Маҳмадрасул Одинаев, 70 Муҳаммадҷон Ризомов, Мухтор Ортиқов 6, 22 Сунатулло Азизов ва инчунин дар хатти ҳамла бошад Саидамин Давлатбек Саидаминов 14 ва 15 Маҳмудҷон Шафиев бозӣ карда истоданд. Сармарбии дастаи Паншер Нурмонҷон Ҳакимов аст. чӣ гуна ки мушоҳида кардем дар шурӯи қисми дуюми бозӣ ҳам дастаи Эсхата ва ҳам дастаи Паншер бозиро хуб шурӯъ карданд ва ҳар ду дастам дар оғози нимаи дуюм тавонистанд ки ба нафъи худ имконият ба вуҷуд биёранд. ҳоло бошад тӯб аз назди дарвозаи Иззатулло Турсунов ба бозӣ ворид карда мешавад. партофти баланди дарвозабони Эсхата ба нимаи майдон. тӯбро бои бозигарони дастаи Паншер мутаваҷҷеҳ гардидем. партофти баланд буд ба самти Маҳмудҷон Шафиев ва бозам Сергей Прохоров тӯбро ба дарвозабон ба Иззатулло Турсунов вогузор мекунад. дар мавриди дастаи Паншер мо агар фарохтар ҳарф занем тими ноҳияи Ҷалолиддини Балхе гуфтем айни ҳол дар пойгаи қаҳрамонӣ дар Лигаи якум то як андоза ҳаст ва аз дастаи садрнишини ҷадвал як имтиёз камтар дорад. идомаи ҳамлаи дастаи Эсхата партофти Акбарзода ба дохили ҷаримагоҳ кӯшиш дар қабати дуюм буд, аммо Асадбек Махтумов ба тӯб нарасид. гурза идома дорад. сол ба самти Асадбек Махтумов. фурсати навбате барои дастаи Эсхата ба вуҷуд меояд. Асадбек Махтумов ирсол ва Абубакр Раҳмонқуловро бубинед ки чӣ гуна як сеҳфи олӣ дар ҳамин ҳолат ба қайд мегирад. яке аз муҳимтарин ҳолатҳо, яке аз сеҳфҳои олӣ дар бози имрӯза дарвозабони дастаи Паншер анҷом дод. партофти начандон хуби Абубакр Раҳмонқулов буд, аммо ба ҳар ҳол Қурбонбой Шералиев дар назди ӯ буд ва тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. Санҷар Ихсибоев инҷо мубориза мебарад ва қоидаи бозиро ба муқобили бозигари дастаи Паншер вайрон кард. ба муқобили Маҳмадрасул Одинаев. бозии Паншер, яъне тими Паншер дар 12 бозие ки доир кард 25 имтиёз дорад гуфтем. ва бозии охири ин тим дар доираи Лигаи якум бозӣ ба муқобили дастаи Сомон буд аз ноҳияи Данғара.
که با نتیجه 3-0 دستای نوحیه جلال‌الدین بلخی توانست پیروز شود. هنوز 3 گل را در قسم اول به هدف رسانیده بودند. قبل از آن باشد این تیم در بازی با مقابل دسته جلیکول با حساب 6-0 پیروز شده بود. یعنی دسته پنجشیر 8 غلبه دارد، 1 مساوی و 3 باخت در 12 بازی که دایر کرد در دایره رقابت‌های لیگ یکم. در دایره دوره 14 پنجشیر با سراسم بازی خواهد کرد. این رقابت تیم روز 8 ایول برگزار می شود و یک بازی مهم هم است برای این تیم، چون که اینجا شماره امتیازهای این دو تیم برابر هستند و امتیاز هم می تواند پنجشیر را از موقعی که هست و جای بالاتر برد. عموما پس از دوره 13 دسته پنجشیر این حال در جای دوم جدول مسابقه است با 25 امتیازی که دارد. پنجشیر 12 غلبه دارد، 12 بازی کرده است، 8 غلبه دارد، 1 مساوی و 3 باخت. فرصت میتوانست برای دسته اسخاطه باشد، اما از این امکانیت آنها استفاده نبردند. سنت‌الله عزیزов پس با خفو و خوشوقت میرف، پرتافت بلند با محمود جان شفیف تو قبول میکند. شفیف ارسال با سمت مختار ارتیقف، مثلا ارسال با کنار، حالا میتواند اینجا با خوبی به انجام برسد. سنت‌الله عزیزов دیگر باید در داخل جریمه با توپ قرار دارد، پس هم انجام داده شد. تو برسش با بازیگر دسته اسخاطه از میدان بیرون میشود. عموما پنجشیر این حال در جای دوم جدول مسابقه است در لیگ یکم، 25 امتیاز دارد این تیم در 12 بازی که دایر کرد و از تیم ماهر 1 امتیاز کمتر دارد. فرصت نوبتی برای دسته پنجشیر بود، اما عزت‌الله ترسانوف توانست توپ را به دست داشته بگیرد. بازی آخرش را گفتم با سومون دایر کرد و توانست حسابی 3-0 در آن دیدار پیروز شود. یک غلبه با مقابل دسته سومون بود در دوره اخیر، غلبه با مقابل دسته پنجشیر به خیر گرفت، با مقابل دسته جلیکول به خیر گرفته شد که نیمه اولی آن دیدار با نتیجه 2-0 جمع بست شده بود و در اون با حساب 6-0 بر جلیکول ظفر یافت. در دایره رقابت‌های جام تاجیکستان توانست کلوب مرکزی ورزش ارتش را با حساب 2-1 شکست بدهد و اینچنین در بازی با مقابل دسته شاه منصور پیروز گردید. در بازی با مقابل دسته رخش مغلوب شده بود. از این تیم از سرای کمر نیز مغلوب گردید دو نوکومی پای هم. قبل از آن بر سرحجی پیروز شده بود به حساب 3-0. 5-1 مسجد را شکست داد. 3-0 بر دسته اسفاره پیروز شده بود. در بازی با مقابل دسته هولبوک مساوی کرد. در بازی با مقابل دسته شادمان شهر ایسور توانست با نتیجه 2-1 پیروز شود. گاسکونی بازیگر است در هیئت دسته پنجشیر. بازیگر رقم 70 از میدان گرفته می شود که تحت این شماره در هیئت این تیم محمد جان ریزاموف بازی کرده است و اکنون به جای او مرادعلی اسماعیلوف با بازی وارد می شود. مرادعلی اسماعیلوف یکی از بازیگران فعال است در هیئت دسته پنجشیر، یکی از حمله‌آوران تو یک اندازه اساسی هم هست. من گفتم نماند که از دسته سرازم به این تیم گزارش کرد در شروع همین موسم. موسم قبلی شرف باشگاه سرازم را حمایت میکرد و در دسته سرازم نیست یکی از بازیگران کلیدی محسوب میشد.
خب قبل از غلبه با شادمان توانست بر دسته رنگان است پنجشنبه به حساب 2-0 پیروز شود. رنگان از ناحیه رودکی است. اسفره را گفتم به نتیجه 3-0 مغلوب کرد. از موهیر به نتیجه 1-0 شکست خورده بود. عموما دور اول مسابقه این بازی با مقابل دسته موهیر بود که با مغلوبیت آغاز یافت و بعدا توانست اسفره را شکست دهد، رنگان را مغلوب کند، شادمان را شکست دهد و با این ترتیب نتیجه بعدی نیست بقیه گرفته شدند که مساوی با هولبوک بود، غلبه بر اسفره بود، غلبه بر مسجو بود و اصلا با غلبه بر دسته اسفره پنجشنبه روی خود را به دوره 8 نهایی مسابقه باز کرده بود و نگفته نماند که بازی‌های دوره 8 نهایی، بازی‌های دوره 16 نهایی انخترش که میون باشگاه لیگ یکم صورت گرفت. از یک بازی عبارت بود که بنجای 3-0 پنجشنبه بر اسفره پیروز گردید. و بعدا گفتم بر مسجد به نتیجه 5-1 پیروز شد. سرحدچی را به نتیجه 3-0 مغلوب کرد. کلوب مرکزی ورزش ارتش رو بازی اول این تیم مساوی جنبه شد 0-0. بعدا در بین از سرای کمر با حساب 2-0 مغلوب گردید. از رخش با نتیجه 2-1 مغلوب گردید. شاه منصور رو با نتیجه 3-0 مغلوب کرد و به این ترتیب بعدا بر کلوب مرکزی ورزش ارتش با نتیجه 2-1 پیروز شد. و عموما بر جلیکول با حساب 6-0 پیروز شد و در رقابت آخر بر دسته سومونس با نتیجه 3-0 پیروز شد. یعنی این تیم از بازی با مقابل دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش سر کرد. دسته بازی 3 غلبه پیام رو بخیر ضربه با سمت دروازه بود از جانب مرادعلی اسماعیلوف، اما توپ رو دروازه‌بان برمیگرداند. سمت در دوره بازیکن دسته اسخط است. پس با خط حمله ابوبکر امونقولوف از موقع خود بیرون برآمد و با سر توپ رو برگردانید. پرتافتی نوبتی به خط حمله امکانیت برای دسته پنجشنبه به وجود میاد. پاس با داخل جریمه گل فرصت و اینجا هرچند مرادعلی اسماعیلوف به توپ رسید اما توپ به دروازه وارد نشد. با بخت دروازه‌بان دسته اسخط به بخت عزت‌الله ترسونوف خیلی نزدیک بودند بازیگران دسته پنجشنبه برای برابر کردن حساب. ببینید که بازیگری که از هیئت ذخیره به رقابت وارد شد چگونه رفتی بازی رو دیگر میکنند و چگونه بازی دسته پنجشنبه رو در خط حمله بهتر میکنند. ادامه حمله دسته پنجشنبه محمد رسول الدینایف اینجا ضربه از مسافه دور بود به سمت دروازه که نوانیق و نادرست انجام داده شد. و اگر با هیئت ذخیره دسته ها توجه کنیم، در هیئت ذخیره دسته اسخط 2 دروازه‌بان است، 1 دفاعگر، 4 نیم حمایتگر و 1 حمله‌ور. 1 نیم حمایتگر و که به بازی وارد شد در هیئت تیم که نام ابراهیم اشانخونوف بود. دروازه‌بان ها مومینجان گدایبوف و بهروز بختیارزاده هستند. اصلا مومینجان گدایبوف اینجا همچون دروازه‌بان ثبت شده است اما ما رو بیشتر در میدان میبینیم، در خط نیمه حمایت و بیشتر در حمله هم بازی میکند مومینجان گدایبوف، اما امروز با حیث دروازه‌بان ثبت شده است. دفاعگر باشد صاحب جان حکیموف است. حمایتگران حاجی بایزیوف، موبینجان مومینوف، حیدرشاه خدایدادوف هستند. چون بختیار ظریفوف در خط حمله میتوانند با بازی وارد شود. باز هم حالت افساید واقعا گرفته می شود. اینجا من یک اشتباه کردم، معذرت، چون که موبینجان مومینوف بود که در خط حمله یا در خط نیمه حمایت بیشتر بازی میکرد. در هیئت دسته اسخط نه مومینجان گدایبوف.
اینجا من اشتباه گرفتم این دو بازیگر رو. و در خط حمله امروز میتواند بختیار ظریفов با بازی وارد شود، یکی از بازیگران با تجربه در هیئت دسته اسخط. پرتاب به داخل جریمه گام صورت میگیرد، امکانیت برای دسته پنجشیر میتواند به وجود بیاید. محمود جان شفیف موفق نشد. پوکجی خیلی زیبا ضربه از مسافه دور. ببینید که چگونه در قسم دوم رقابت بازی برابر نشان داده شدند بازیگران دسته پنجشیر. در حد دسته پنجشیر باشد در حد ذخیره یک دروازه‌بان، دو نیم حمایتگر، یک دفاعگر و یک نیم حمایتگر دیگر است. محمد ظفر قربانов همچون دروازه‌بان ثبت شده است. سمی الله دولتов نیم حمایتگر همراه با محمد شریف اسماعیلov و حسن عبدالرحمن همچون دفاعگر ثبت شده است. یعنی این حال در هیئت دسته پنجشیر یگان حمله‌ور نیست. البته مراد علی اسماعیلov با میدان وارد گردید، تا چند همچون نیم حمایتگر ثبت شده است اما در خط حمله بازی کرده است. من گفته نماند که الکی از هیئت ذخیره یک بازیگری در هیئت هر دو تیم به بازی وارد شدند. مراد علی اسماعیلov در هیئت پنجشیر به بازی وارد شد که محمد جان رضامov را عوض کرد. و در هیئت اسقط ارشد ابراهیم ارشانخانov با بازی وارد شد و عبدالصمد صمدov را عوض کرد. بازی باید ادامه یابد از نزد دروازه دسته اسقط. پرتافت بلند تورسونov به نیمه میدان پنجشیر. جهانگیر اکبرزاده پاسی خیلی خوب از سمت حاجی عبدالمنون ارسال به اسدبек مختومов، اما دفاعگر پنجشیر توانست به موقع خود بازگردد و این حالت را برطرف کند. ارسال به سمت ابوبکر رحمانقلov بود. پرتافت بلند دروازه‌بان به خط حمله. گفته نماند که این حال در دایره بازی لیگ ایالی تنفس اعلان شده است. از روز 1 ایول سر کرده تا روز 29 ایول روزانه گزارشی تابستانه، روزانه گزارشی بازیگران شروع شد. دسته میتوانند بازیگران پرقوت را به هیئت خود جلب کنند. جو پرتاب به داخل جریمه گاه. در لیگ ایالی تنفس اعلان شده است و بازی‌ها در دایره دوره چهارک نهایی جام تاجیکستان برگزار شده استند. ولی در لیگ یکم باشد رقابت‌ها در دایره دوره سوم باید برگزار شوند. توپ در دوره بازیگران دسته اسقط پس با خط حمله جهانگیر اکبرزاده توپ را قبول کرد. ضربه به سمت دروازه. سنجر اکسیبوف اینجا کوشش میکند در مبارزه با خوشوقت میرف به زمین افتید. بگزاد سعیدов باز هم خوشوقت میرف با مقابل او مبارزه میبرد و اینجا هم موفق شد که توپ را از میدان بیرون کند خوشوقت میرف، اما ضربه کنجی است. ضربه کنجی به نفع دسته اسقط. پرتاب به داخل جریمه گاه صورت میگیرد. جا اولین شده به توپ روشن عزیزов رسید.
аут ба нафи Паншер. Партофт ба самти Мухтор Ортиқов. Ирсол ба Хушвақт Миров. Пойбозӯю. Туп ба Мухтор Ортиқов баргардона мешавад. Партофт ба хати ҳамла. имкони идомаи ҳамла ҳаст барои Сунатулло Азизов. аммо туп ба канори дигари майдон пас дода шуд. Ирсол бозам ба Хафо. туп дар идораи бозигарони дастаи Паншер аст. Бекзод Саидов бошад, онро мегирад ва ба ин тартиб ҳамлаи дастаи Паншер қат шуд. Ҳоҷи Абдуманон як партофти баланди дигар ба хати ҳамла. ҳамлаи дастаи Исхата идома дорад. Ҷонгирак Парзода, мубориза миёни ӯ ва Давлатбек Саидаминов идома дорад. бозигарони Паншер тупро гирифтанд. ҷо бархурди бозигарон буд. ишора мешавад ки бояд ивазкунии бозигар дар ҳайати Исхата ба вуҷуд биёяд. чигуна гуфтем ивазкунии бозигар дар ҳайати дастаи Исхата ба амал омад. бозигари рақами 20 Ҳайдаршо Худойдодов ба бозӣ ворид гардид ва ӯ бозигари рақами 77 Ҷаҳонгир Акбарзодаро иваз кард. ва инчунин бозигари рақами 11 Бахтиёр Зарипов ба бозӣ ворид шуд. ӯ бошад бозигари рақами 9ро иваз кард. Асадбек Махтумовро. ту бояд завд ба бозӣ ворид шавад. Абдураҳмон Узоқов. Партофт ту боз ҳам бароварда шуд аз ҷониби Хушвақт Миров. боз ҳам партофти Абдураҳмон Узоқов. маротеб ба самти Ҳайдаршо Худойдодов. Бекзод Саидов, Бахтиёр Зарипов рӯйсол мекунад, аммо бозигари Паншер онро баргардонид. Сергей Прохоров инҷо иштибоҳ мекунад. ҳамлаи дастаи Паншер метавонад идома ёбад. пас ба самти Маҳмудҷон Шафиев, аммо туп то ба ӯ наёмад. бозам Иброҳим Эшонхонов. идомаи рақобат Санҷар Ихсибоев. ҷо муборизаи ӯ ва Хушвақт Миров буд ва туп аз ҷониби Хушвақт Миров аз майдон берун шуд. дар қисми дуюми бозӣ чандон кӯшишҳои зиёд барои задани гол аз ҷониби бозигарони дастаи Паншер ба мушоҳида намерасад. воқеан ҳам дастаи Паншер баромадани ин тим ба даври чоракфинали мусобиқа ин худ як ҳангомаофарӣ ҳам ҳаст ки намояндаи лигаи якум тавонист бар намояндаи лигаи олӣ ба дастае ки дар пойгаи қаҳрамонӣ буд ба клуби марказии варзиши Артеш пирӯз шавад ва ин тимро аз ҳаққи идомаи рақобатҳо бенасиб кунад. баъд гуфта намонад ки дар мавсими қаблии Паншер дар лигаи олӣ баромад мекард. бо сабаби ба вуҷуд омадани мушкилиҳо бози ин тим коҳиш ёфт. дар намояи чандон хуби бозигарони ин тимро мушоҳида кардем. аз доираи рақобатҳои лигаи олӣ бо ишғоли ҷои охир хориҷ шуд. амаги як даста аз лигаи олӣ хориҷ шуд, ки ду даста нахаш хориҷ шуд аз лигаи олӣ. яке Ҳулбук буд ва дигари Паншер. Паншер дар ҷои охир қарор гирифт ва мустақиман ба лигаи якум рафт. Ҳулбук бошад дар бозиҳои гузаришӣ аз Сардор мағлуб кардид. Хушвақт Миров ҷо яке аз дифоъгарони фаъол аст дар ҳайати дастаи Паншер.
بازیگر رقم 4 که بیشتر حمله ها رو برطرف میکند. آن حمله که توسط کانون راست خط حمله دسته اسقاط صورت میگیرند. اگزوست هدف اینجا توپ رو گرفت مراد علی اسماعیلوف. حمله جوابی دسته پنجشیر رو متوجه میشویم. اما محمود جان شریفیف در حالت نوبازی قرار میگیرد. در قسمت زیادی وقت در نیمه اول بازیگران دسته اسقاط در حالت افساید قرار گرفتند. اکنون در قسم دوم باشد بازیگران دسته پنجشیر انعنه اسقاط را ادامه میدن. پس محمود جان شفیف با کنار مراد علی اسماعیلوف با حمله پیوست می شود. اینجا توپ رو برمیگرداند محمد جان رستموف. یک امکانیت دیگر برای دسته اسقاط با وجود میاد. کوشش های سنجر اخسیبویف و باز هم خوش وقت میرفت. موفق میشود که سنجر اخسیبویف را باز دارد. اینجا امکانیت نوبتی برای دسته اسقاط بود. بختیار ظریفوف به توپ نرسید. قریب بود که یک خطای جدی، یک اشتباه دقیق رو ما از جانب سنت الله عزیزوف میدیدیم. بازیگر که توپ را به سمت نماینده دسته حریف فرستاد، به سمت سنجر اخسیبویف. سامج سالبا خفا با عبدالرحمن اوزاقوف. توپ دیگر باره به اوزاقوف برگردانده می شود. پس با خفا با عزت الله ترسونوف. پرتافت بلند با خط حمله. یک اشتباه دیگر روی مشون خانف. پوزیدوم دارد و مقابل بازیگر دسته اسقاط خواهده بازی ویران نشد. حمله جوابی دسته پنجشیر رو متوجه میشویم که امکانیت ادامه دادن حمله هم هست برای آنها. سنت الله عزیزوف پس با خط حمله فرصت نوبتی برای مهمونان. توپ در اطار امام رسول‌الدینایف. جان سنگین بویف در برابر او پرتو با داخل جریمه‌گاه بود و چند در همان حالت محمود جان شفیف در داخل جریمه‌گاه بود، اما پرتافتی که انجام داده شد بلند بود، خیلی بلند. و عزت الله ترسونوف توپ رو دست داشته گرفت. اکنون باشد توپ در دستان ابوبکر رحمت‌الله است. یک پرتافت بلند دیگر. اینجا نفهمی بازیگران بود. برخورد بازیگران کارت زرد با دو بازیگر، با بازیگر رقم 18 در حیات دسته پنجشیر که تحت این رقم علیشیر سلیموف بازی دارد. در دقیقه 75 کارت زرد میگیرد و اینچنین بختیار ظریفوف نیست کارت زرد گرفت، بازیگری که از حیات ذخیره به رقابت وارد شد. سنجر اخسیبویف در حیات اسقاط از میدان گرفته می شود و به جای او موبین جان مومینوف با بازی وارد می شود. این چهارمین تغییرات بود که فرخ مرافیف انجام میدهد. نصرالله کبیروف با سنجر اخسیبویف اشاره میکند که باید زود از میدان بیرون شود. کارت زرد نوبتی و این کارت سرخ است با دو بازیگر، هم با بختیار ظریفوف و هم با بازیگر دسته پنجشیر. با علیشیر سلیموف. کارت سرخ برای آن داده شد که با وجود آگاهی باز هم بازیگران در هر دو تیم نقشه لفظی رو ادامه دادند.
و کورت سرخ. اینجا داور اساسی به آنها نشان داد. البته بازی جوابی دوره چهارک نهایی جام تاجیکستان رو این دو تیم از دست خواهند داد. بازیگران این دو تیم نخترش بختیار ظریفов از هیئت ذخیره و بازی وارد شده بود. با گرفتن کارت سرخ میدان را ترک میکند و علیشیر سلیمov باشد از آغاز بازی در دفاع بازی کرده است. اما به هر حال از هر دو دسته هم یک بازیگری کم می شود. اما چگونه که اشاره کردیم شماره بازیگران در میدان برابر است. 10 بازیگری باقی ماند. محمدجان رستمov دوباره با بازی وارد میکند. پس با خفا با عزتالله ترسونov. بازی ادامه دارد. توپ در دوره بازیگران دسته پنشر. سنتالله عزیزov ارسال با سمت خوشوقت میرفت. پس با خط حمله بود با давлатбек сайдаминов. باز هم سنتالله عزیزov با توپ قرار دارد. گوشوی او پرتاب به داخل جریمه‌گاه و این البته که به ضربه مانع بود. توپ از میدان بیرون میشود. واقعا همون کورت های زرده که با بختیار ظریفov و علیشیر سلیمov نشان داده شد نه برای آنه بود که قاعده بازی رو ویران کردند، بلکه برای آنه بود که اونا بین هم با نوفهمی دچار شدند و مناقشه لفظی داشتند. از همین خاطر داور با اونها کارت زرد نشان داد و بعدا در ادامه آنها بحث نکردند آن استفاده الفاظ قبیح خود را و داور دیگر باره با آنها جزا داد. از میدان بیرونشان کرد. بازی ادامه می‌یابد. قربانبوی شیرعلیев پس با ابوبکر امونقулов. پرتافتی بلند با مرکزی میدان. یک حمله دیگر را میتواند مراد علی اسماعیلov تشکیل نماید، اما بویرجان سنگینبویف در برابر او موفق شد. توپ از جانب بویرجان سنگینبویف از میدان بیرون گردید. یعنی این اوت به نفع دسته پنشیر است. давлатбек сайдаминов توپ را با بازی وارد میکند. پرتاب با داخل جریمه‌گاه هم بود. باز هم اوت. باز هم давлатбek сайдаминов پرتافت با سمت محمد رسول‌الدینایف. сайдаминов توپ را از دست میدهد. حالا جوابی بازیگران دسته اسخط را متوجه میشه. قاعده بازی ویران شد و یا نه؟ بله، قاعده بازی ویران میشود با مقابل حیدرشاه خدایدادov. پرتافت توپ را بازیگران دسته پنشر میگیرند. محمدجان ریزامov بازم به نفع اسخط است. شل به حیدرشاه خدایدادov. یک توپ را بوی دیگر جان بگزود سعیدov پس با خط حمله بود. ادامه حمله دسته اسخط را متوجه میشیم. ضربه با سمت دروازه و چگونه فرصت را اینجا استفاده نمیبرد بازیگر دسته اسخط موبینجان مومینov. امکانیت خوب گلزنی را در همان حالت استفاده نکرد. یک بازیکن دیگر در هیئت دسته پنشیر است. بازیگر شماره 33 محمد شریف اسماعیلov با بازی وارد میشود و بازیگر شماره 15 محمود جان شفیف را بازی میکند.
البته امیدهای زیاد بود در بازی امروزه که محمود جان شفیف میتواند در بازی امروزه به زدن گل دست یابد، اما امکانیت‌ها با او چندان داده نشدند و عموما یگان ضربه راست و دقیق را ما از جانب محمود جان شفیف تو با 80 دقیقه که او در میدان بود ندیدیم. خب ادامه می‌بود محمد شریف اسماعیلوف پس برخفا مثلا با خط حمله است. بازیکنان دسته خط توپ رو میگیرند، مخصوصا محمد جان رستموف. اوجی عبدالمنون و اینجا در حالت افساید قرار میگیرد موبین جان مومینوف. بارتوفت خوشوقت میرفت با خط حمله. اینجا امکانیت میتواند برای دسته پنشر باشد، اما کوشش های مختار ارتیقوف به نتیجه بود. باز هم ارسال از جانب سنت‌الله اسماعیلوف و مختار ارتیقوف. توپ از میدان بیرون می شود. آد به نفع پنشر است. مختار ارتیقوف توپ رو پرتاب میکند به سمت جریمه. برزه ارتیقوف با بازیگر دسته از خط بود. توپ رو پنشر حسابی می شود. بازم پرتافت بلند به خط حمله. سنت‌الله اسماعیلوف پس با سمت مختار ارتیقوف امکانیت نوبته و چگونه ضربه بود. دو تن از بازیگران دسته پنشر انتظار بودند که توپ رو با اونها پس دهد، مخصوصا سنت‌الله عزیزوف و اینچنین مرادعلی اسماعیلوف. مرادعلی اسماعیلوف در حالت خوبی ضربه زنی قرار داشت، اما توپ با او پس داده نشد. وگرنه ما عین حال میتوانستیم حساب رو در بازی امروزه برابر بینیم. بهترین امکانیتی که برای دسته پنشر در قسم دوم بازی به وجود آمد، آنها نتوانستند از این فرصت استفاده برند. یک کلمه دیگر تشکیل می شود. سنت‌الله اسماعیلوف، مرادعلی اسماعیلوف پس به داخل جریمه ضربه با سمت دروازه. محمد شریف اسماعیلوف ضربه میزند، اما عزت‌الله ترسونوف توپ را با دست اشتک گرفت. اصلا ضربه که ما از جانب بازیگر رقم 33 دسته پنشر دیدیم راست به سمت دروازه بود، راست به سمت دروازه‌بان بود و ما از همین خاطر دروازه‌بان توانست آن را بدون یگان مشکلی داشته بگیرد. یک امکانیت دیگر سنت‌الله عزیزوف بازم موفق نمی‌شود که توپ را به دروازه وارد کند و اینجا نصرالله کبیرف اشاره می‌کند که در حالت افساید هم بود این بازیگر. چگونه که گفتم روز 8 ایول بازی آینده خود را دسته پنشر دایر خواهد کرد تا اونم در دایره بازی لیگ یکم است. اینجا حساب میگیرد موبین جان مومینوف. به نظر می‌رسد که حساب برداشته این بازیگر جدی است. از شدت درک خود را داشته نتوانسته ایستاده است. از میدان بیرون نشود. با پس از چند لحظه متوجه میشویم که او میتواند بازی را ادامه دهد و یا نه. دوره سوم رقابت‌های لیگ اولی روز 31 ایول شروع میشوند. اینجا حمله جوابی، حمله نوبتی باشه که بازیکن دسته از خط هدرش رو خدای دودوف. پس با اوجی عبدالمنون امکانیت نوبتی برای اون پیدا میشود. یک ارسال دیگر و اینجا امکانیت برای سرگئی پروخورف داده نشد. پرتاب نوبتی صورت میگیرد بعد داخل جریمه و توپ در دستان ابوبکر رحمان قلف است. دسته از خط باشد در دایره رقابت‌های لیگ اولی در سفر در ورزشگاه شهر بختر با وحش بازی میکند روز 1 آگوست ساعت 19.
یک بازی مشکل دیگر هم انتظار است دسته اسخاترا. خود بازی با مقابل سنت الله عزیز ویران نشد. توپ در دوره بازی دسته اسخات است. حاجی عبدالمنان ایسول با سمت محمد جان رستموف بود. دسته پنجشیر میتواند ادامه بعد مراد اسماعیلوف توپ رو بازم گرفت. محمد جان رستموف خوشبخت میرفت پرتاب بعد داخل جریمه گاه در قبط دوم بازیگران دسته اسخات موفق میشوند. حاجی عبدالمنان با توپ ایسول انجام داده میشود. امکانیت ادامه حمله هست برای بانگداران. پس به قفا بازم ایسول به کنار انجام داده شد و سمت ابراهیم مشانخانوف داور رفتی رقابت رو منع میکند. باید توجه به بازیگر دسته پنجشیر و سنت الله عزیزوف که در صحنه قبلی در مبارزه به زمین افتید بیشتر شود. از پای خود آسیب میگیرد سنت الله عزیزوف. بازیگری که گل دسته پنجشیر رو به هدف رسانید در دقیقه چهارم بازی از ضربه سخت و مستحکمی که از بیرون جریمه گاه انجام داد توپ را به تور دروازه وارد کرد. و این بازیگر نیز از میدان بیرون می شود. البته با فراهم آمدن وضعیت مساعد می تواند برای خوبت وارد شود. ادامه بازی پیدا بازی ویران نشد و مقابل هدف خود دو حمله دسته پنجشیر ادامه دارد. ایسول اما کسی نیست که توپ قبول کند. کمتر از 2 دقیقه دیگر باقی ماند تا به انجام وقت اساسی بازی و در این رقابت همه چیز بود. هم پنالتی بود، هم کارت سرخ بود و یک بار 2 کارت سرخ نشان داد نصرالله کبیرов. ادامه رقابت رو متوجه میشه. توپ در دوره بازیگر دسته اسخات ضربه با سمت دروازه و گل. حساب 3-1 و با حساب بازی حیدرشاه خدایداد نقطه میگذارد. دسته اسخات میتوان گفت که با باوری کامل در بازی امروز آنها پیروز میشوند. حیدرشاه خدایداد همان بازیگری است که از هیئت ذخیره به بازی وارد شد. فاروق مرافع فراماس به همین خاطر به بازی وارد کرد که به حساب بازی نقطه گذارد. صاحب جان حکیموف یکی از بازیگران با مهارت در خط دفاع به بازی وارد می شود و او موبین جان مومینوف را عوض کرد. مومینوف نیز از هیئت ذخیره به بازی وارد شده بود اما با گرفتن آسیب دیگر امکان ندارد که به بازی وارد شود. یعنی آسیب گرفت و نتوانست رقابت را ادامه دهد. ادامه بازی توپ در دوره بازیگران دسته پنجشیر است. توجه میکنیم با وقت اساسی چند دقیقه علاوه می شود. 5 دقیقه علاوه شد با وقت اساسی رقابت. در دوره چهارک نهایی رقابت‌های جام تاجیکستان الکی یک بازی برگزار شد میان دسته‌های سردار و استرافشان. بازی اولشان را انتمام برگزار کردند که پس از چند لحظه با
пеш аз чанд лаҳза нақаш равнд ба анҷом расид. Бо инҷа 2-1 дастаи Сардор дар Талко Арена тавонист Иста Равшанро мағлуб кунад. ва чӣ гуна ки дар булу ишора кардем, дар даври чорякниҳоӣ фардо бозиҳои дигар баргузор мешаванд. ду рақобат дигар, зарба ба самти дарвоза буд аз ҷониби Мухтор Ортиқов. ду бозии дигар фардо баргузор хоҳанд шуд. як бозӣ дар Клуб Арена миёни дастаҳои Равшан ва Парвоз баргузор мешавад ва як бозии дигар бошад дар варзишгоҳи Вахши шаҳри Бухтар ки Вахш бо Хуҷанд бозӣ мекунад. эҳтимол меравад ки бозии дастаҳои Вахш ва Хуҷанд яке аз бозиҳои ҷолиб дар доираи даври чорякниҳоӣ хоҳад шуд. ирсол анҷом дода мешавад аз ҷониби Равшан Азизов ба Канор. тӯб дар идораи Маҳмад Расул Одинаев аст. пас ба хати ҳамла ирсоли дигар буд аз ҷониби Хушвақт Миров ба самти Сунатлу Азизов. اینجا عزیزов اشاره می شود که در حالت آفساید قرار داشت. ишора мешавад ки бозиҳои ҷавобӣ даври чорякниҳои ҷоми Тоҷикистон рӯзҳои 7, 8 ва 9 август бояд баргузор шаванд. аммо соати баргузории рақобатҳо айни ҳол мушаххас нашудааст. бозам зарбаи ҷаримавӣ аст ба нафъи дастаи Эсхата. رو بازیگران پنشر میگیرن. اینجا اشتباه امکانیت حجی عبدالمنان فرصت یک پاس دیگر ضربه به سمت دروازه و ببینید که از این امکانیت بازیگران دسته اسخط نمیتوانند استفاده برند. امکانیت خیلی خوب، بهترین فرصت گلزنی اینجا استفاده نمیشود. ابوبکر رحمانقلوف باشد آخرین شده توپ را با دستش گرفت. نم از اون سبب بود که ضربه که ما از جانب بازیگر دست اسخط دیدیم چندان سخت و مستحکم انجام داده نشد. استوار انجام داده نشد. پس به خفا اینجا قاعده بازی ویران میشود با مقابل سرگئی پروخوروف. مرادعلی اسماعیلوف غیر قاعده بازی عمل کرد. سال با حجی عبدالمنان. پس به خفا سیدجان حکیموف. سال با سمت حیدرشاه خدای داده و باز هم حالت نوبازی با قرار گرفته می شود. و با این تمام صدا داشته که نصرالله کبیرов بلند گردید و بازی اولی دوره چهارگانه جام تاجیکستان 2026 میان دسته‌های اسخط و پنشر با حساب 3-1 به انجام میرسد. گل را در هیئت اسخط از هیئت این تیم سنجر خسیبویف، اسدبек مختومов و حیدرشاه خدای دادов و هدف رساندند گل یگانه دسته پنشر را باشد. در دقیقه 4 سنتلو عزیزوف مربوطه نامی خویش کرد. در همین جا گزارش مستقیمان است به انجام میرسد. انتظار میشیم رقابت جام تیمور و انتظار میرود که بازی بعدی نیز جالب و دیدنی صورت خواهد گرفت. فردوس عظیمزاده بودم که این بازی را تا بخیر با شما تماشا کردم. با سلامت و موفق باشید و همیشه رقابت‌ها در دایره چمپیونات تاجیکستان جام تاجیکستان رو پیگیری کنید. خیر.